नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जून 6 तारीख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसिला तारीख। अन्यपटे केंद्र एवं राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 राशन कार्ड रु बाद पड़े 20 लाख हिताधिकारी। राशन कार्ड को नहीं जोगाण मंत्री बड़ सूचना, बाद पड़े 20 लाख हिताधिकारी। तेबे जून मासरे सरिबो राशन कार्ड रो ई केवाईसी प्रक्रिया। 25% हिताधिकारी ई केवाईसी करिथिबा मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैचंती। 95% हिताधिकारी ई केवाईसी करिनाहांती। जून रे प्रक्रिया सरिले जेउ माने करिनाहांती सेमानकु राशन कार्ड रु बाद दिया जिवो। 6 लाख राशन कार्ड एबे भी दिया जाइछे। आउ 15 लाख राशन कार्ड पाई मंजूर करिसंती सरकार। अन्यपटे राशन कार्ड ई केवाईसी करि नथिबारु राज्यर प्राय 20 लाख हिताधिकारी राशन कार्ड रु बाद पड़िबे। नंबर 2 आज बसिबो राज्य कैबिनेट बैठक। आज राज्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री अध्यक्षता रे एही बैठक बसिबो। भुवनेश्वर लोकसभा भवन रे आज पूर्वाह्न 10टारे एही बैठक बसिबो। एही बैठक रे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे राज्य कैबिनेट रे मोहर बाजिपारे बोली चर्चा हेउची। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहुछन ताले जोडी हुंतु कोलकाता रे सबुठु बड़ कपड़ा होलसेलर प्रकाश एंटरप्राइजेस सहित साड़ी नियंतु मात्र 115, नाइटी नियंतु मात्र 80, कुर्ती नियंतु मात्र 56 टका। छोट पिला को बाबा सूट आइटम नियंतु मात्र 36 टका। स्क्रीन रे नंबर दिया जाइछि, जोगाजोग करंतु ओनली फॉर बिजनेस। नंबर 3 राज्य रे खोलिबो 500 आदर्श विद्यालय। गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन रे ओडिसा रे 500 आदर्श विद्यालय खोला जिवो। एने विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैचंती। ओडिसा रे भाजपा सरकार रो 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जून 12 तारिख रे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन रे ओडिसा रे 500 विद्यालय रो मूलपत्र बा भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। एही योजना अधीन रे राज्यर समस्त 314टी ब्लॉक रे आदर्श प्राथमिक विद्यालय निर्माण करा जिवो। नंबर 4 ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। ओडिशा आसीबे खूब शीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य रे बीजेपी सरकार वर्षे पूर्ति अवसर रे हेबाकु थिबा कार्यक्रम रे जोग देबे। राज्य रे प्रथम थर पई बीजेपी एककालीन सरकार गढिचे। तेबे जून 12, 2024 रे राज्य रे नुआ मुख्यमंत्री भाବରେ शपथ नेइथिले मोहन माझी। आउ अनुष्ठित होइथिला शपथ ग्रहण उत्सव। तेबे एहार 1 वर्ष पूर्ति अर्थात जून 12 तारिख रे पुणी थरे हेबाकु जाउची भव्य कार्यक्रम। आउ एही कार्यक्रम रे ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी पारंती बोली सूचना देइचे बीजेपी। नंबर 5 ओडिशा रे बढ़ुची कोरोना, तेणु पिला मानकर देह खराब हेले स्कूल आसीबेनी छात्र छात्री। राज्य रे बढ़ी चलीची कोरोना संक्रमितों संख्या। गतकाली 18 रे पहुंचिला कोविड संक्रमितों संख्या। अन्यपटे एहाकु नै तत्परता देखाइचंती स्कूल एवं गणशिक्षा मंत्री। गणशिक्षा मंत्री कहवा अनुसार स्कूल खोलिले शिक्षक शिक्षयित्री को सतर्क करा जिवो। जिला शिक्षा अधिकारी विभाग पक्षरु निर्देश दिया जिवो। स्कूल रे नियम मानि चलिबाकु कुहा जिवो। तबे पिला मानकर देह खराब थेले स्कूल आसीबेनी पिला। अधिक स्वास्थ्य खराब रहिले घरे रहिबे छात्र छात्री। लक्षण देखिले किंबा स्वास्थ्य रे अवनति नहेले स्कूल आसीबे नाही। स्वास्थ्य विभाग रो गाइडलाइन स्कूल गुडिकरे पालन करा जिवो। एने मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैचंती। नंबर 6 प्रति ब्लॉक रे खोलिबो रिलायंस रिटेल। ओडिसा रो सब ब्लॉक रे पहुंचिबो रिलायंस रिटेल। प्रति ब्लॉक रे कंपनी ताहार रिटेल काउंटर खोलिबो। तबे एने सूचना दैचंती रिलायंस सीईओ ओडिया पुओ कामदेव महांती। निजर कठिन परिश्रम एवं निष्ठा बल रे रिलायंस भली प्रतिष्ठित कंपनी रे रिटेल ग्रुप रे उच्च पदवी रे पहुंचिचंती। देश रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिचंती ओडिया पुओ कामदेव महांती। गतकाली भुवनेश्वर गस्तरे आसीथिबा बेले से कहिचंती रिलायंस रिटेल व्यवसायी मध्यरे अधिकରୁ अधिक लोकंक पाखरे पहुंचिबाकू योजना करा जाउची। नंबर 7 सकाळे खरा अपराह्न रे वर्षा। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सकाळो अपराह्न 2टा पर्यंत राज्य रे टाण खरा हेबो। एहा परे अपराह्न को राज्य रे कालबैशाखी जनित वर्षा संभावना रहिथिबा राज्य पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी करा जायछि। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य रे एभली पाग लागि रहिबो। अन्यपटे एबे मौसुमी वर्षार राज्य रे संभावना नाही। मौसुमी जून 17 परे बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबा परे
ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ରାଜ୍ୟରେ। ନମ୍ବର 8 ଗଞ୍ଜାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 28,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛତ୍ରପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଗତକାଲି ବସିଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୀ ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏହା ସହିତ 4 ଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ 450 ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 11 ତାରିଖରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ନମ୍ବର 10 ସେବାୟତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। 2,25,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୀତି ସଅଳ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପନ କଲେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଇତାପତି ନିଯୋଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ସହରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବେଲପାହାଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବଣାଇ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦୀପ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ 40% କମ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 188 ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲଥ ବ୍ୟାଗ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 12 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ମୃତ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଶରେ। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଏବେ କାୟା ମେଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ 7 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା 5 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସାମିଲ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 13 ପ୍ରେମ ବିବାହ କଲେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବୟସରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିଏମ୍ସିର ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ତେବେ ପିନାକୀଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହୁଆଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସିର ପିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମହୁଆ ମୈତ୍ରା। ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପ୍ରେମ ବିବାହ। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜୁନ୍ 9ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ 100 ଦିନର କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ତେବେ
ଏବେ 100 ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିବାର ବାକି ଥିବା ମମତା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସରକାର କମାଇଲେ ସମୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅବଧିକୁ କମାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 38 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତଥର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 52 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 3 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖା 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳୁଛି। ତେବେ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 4, 2025ରେ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 9.8 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନମ୍ବର 17 ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା କି ଗ୍ରାହକମାନେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷରୁ ସମସ୍ତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଟାଟା ବନେଇବ ରାଫେଲ ବଡି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଫେଲ ବିମାନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତ ଏବେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିସାରିଛି। ଭାରତର ଟାଟା ଏବେ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି ରାଫେଲର ବଡି। ଏ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଆରସିବିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘଟିଥିଲା ଦଳା ଚକଟା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦଳା ଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଆରସିବି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଆରସିବି ଏହା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷୀୟ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏବେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ମାନେ ଘରେ ବସି ମାସକୁ 30,000 ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପାଖରେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 1,000 ରୁ 1,500 ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ।